हेलो पिला माने ए भिडियोटी रे आमे पढ़िबा दशम श्रेणीर भूगोल अर्थनीति बहिर अध्याय होछि अष्टम हैला कि ए जो तुमर अष्टम अध्यायटी अछि एथरे जो परिवहन जोगाजोग वाणिज्य बस ए विषय रे ही आमे आलोचना करिबा। ठीक अछि परिवहन कौन जोगाजोग कौन वाणिज्य कौन मीन्स आमे यूनिट टाको बढ़िया से पढ़िबा ताको बुझिबा। ठीक अछि जोटा कि हमको परीक्षा रे साहाय्य करिवो हेल्पफुल हबो। ठीक ना तो देख लिखा परिवहन जोगाजोग वाणिज्य ये परिवहन कौन जोगाजोग कौन वाणिज्य कौन। वाणिज्य वार्डटा आमे बुझी पारुचु जे कोनोसी द्रव्य जदि आम देश रे बळका हो जाउची आमे ताको अन्य देश को बिक्री उद्देश्य रे पठेई दउछु आ जो द्रव्य आम देश रे अभाव होची ताहा आमे अदर देश रु पड़ोसी देश रु आमे किणी आनुछु हा कि नहीं जो वैदेशिक मुद्रा साहाय्य रे किणा बिका होची। तो ये होची वाणिज्य। वाणिज्यटा देश भीतर हे पारे आ देश बाहर हे पारे। देश भीतर जोटा अंत वाणिज्य जोटा इंटरनल ट्रेड आ देश बाहर जोटा देश सहित अन्य देशर इंटरनेशनल ट्रेड है कि बहिर्वाणिज्य। तो एबे आसीबा जोगाजोग कौन। जोगाजोग होची आमे दूर थिया बंधु मानकर से माने केमति रहुचंती कौन करूचंती कौन नहीं ये सबू कथा आमे बुझी थाउ का द्वारा ना मोबाइल द्वारा बा दुनिया रे पृथ्वी रे कोठी कौन भल खराब हैला न हैला ए सब आमे न्यूज द्वारा जानि थाउ संवाद पत्र द्वारा हा कि नहीं बा एबे आहुरी सरल ही जायछि इंटरनेट सोशल मीडिया। तो यही सब थ्रो रे जहाँ सब कार्य हो पार्छ ये सब जोगाजोग। ठीक अच्छे इंटरनेट थ्रो रे बा न्यूज रे थ्रो रे तमानकर सोशल मीडिया थ्रो रे बा मोबाइल थ्रो रे बा कॉल फोन करिया द्वारा ये सब हूँ परिवहन जोगाजोग। परिवहन कौन ना परिवहन हूँ कौन सी द्रव्य को गोटे स्थान रु आउ गोटे स्थान को नवा रो माध्यम सेटा जल रे जाऊ आकाश रे जाऊ सड़क पथर जाऊ पाइप पथर जाऊ जो थे जाऊ अर्थात गोटे जगार आउ गोटे जगह जो उपाय रे आमे नहीं थाउ ताकू परिवहन बोली कहा जाए। ताले मोटामोटी आमे जानी पारले परिवहन कौन जोगाजोग कौन वाणिज्य कौन हाँ कि नहीं। ताले एबे चलो टिके बहीटा पढ़िए कौन लिखाई। देखो कौन लिखाई देशर आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ करिबारे सहायक होता समस्त संबल को आधारित संरचना कहा जाए। भल कथाटी कही छुआ देख आधारित संरचना लगी तो कौन कहला देशर आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ करिबारे सहायक होता समस्त संबल मीन्स गोटे देश को अर्थनैतिक दृष्टिकोण रु सुदृढ़ करिया शक्त करिया टाण करिया क्षेत्र किए साहाय्य करथाय ना जो संबल साहाय्य करथाय से सब संबल को आधारित संरचना बोली कहा जाउछ। उत्तम आधारित संरचना माध्यम रे परिवहन रेलपथ सड़क पथ बंदर विमान चलाचल होता है लगी आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर आम कहूँ। तो उत्तम आधारित संरचना माध्यम मध्य उत्तम आधारित संरचना मध्य कौन कौन गला परिवहन गला रेलपथ गला सड़क पथ बंदर विमान चलाचल इत्यादि है कि जोगाजोग क्या द्वारा हो पारे टेलीफोन द्वारा मोबाइल फोन द्वारा इंटरनेट डाक ये सब द्वारा एवं विद्युत परिवहन और वितरण देशर अर्थनैतिक विकास क्षेत्र निर्णायक स्थान अधिकरण माने ग्रहण करता है अधिकार करता है। ठीक अच्छे जोगाजोग और विद्युत परिवहन जोटा एवं चलो देखिए परिवहन कौन। ठीक अच्छे भारत एक विशाल देश है कि नहीं सामाजिक संबल वृद्धि त्वरान्वित आर्थिक प्रगति देशर सुदृढ़ प्रतिरक्षा व्यवस्था तथा आंचलिक संहति रक्षा पाई परिवहन जोगाजोग और वाणिज्य एकांत आवश्यक हाँ कि नहीं कहीं खाली भारत नहीं प्राय पृथ्वी रे समस्त देश ये सब कथा ही चिंता करते हाँ कि नहीं
ଯେ ସାମାଜିକ ସମ୍ବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କେମିତି କରିବା ବା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଆଗକୁ ନେବା ଆଉ ଦେଶର ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂହତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରୁ ଆଣୁଛେ ବା କିଣାବିକା କରୁଛେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂହତି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଣିଜ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ବା ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବହନ କରି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିବହନ କୁହାଯାଏ ହେଲା କି ଯାତ୍ରୀ ହେଇପାରେ ବା ଜିନିଷପତ୍ର ହେଇପାରେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇପାରେ ବା ଜିନିଷପତ୍ର ଏସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବହନ କରି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ପରିବହନ କୁହାଗଲା ଠିକ୍ ତ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବହନ କରାହେଉଛି ତା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଥିରେ ବହନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଯାନ ବା ବାହନ ହଁ କି ନାହିଁ ଯାନ ବା ବାହନ ସେଇଟା ତୁମର ମୋଟର ଗାଡ଼ି ହେଇପାରେ ବା କୌଣସି ବି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ହେଇପାରେ ଏସବୁ ଅତୀତରେ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର କେମିତି ନେଉଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ନେଉଥିଲା କାନ୍ଧରେ ନେଉଥିଲା ବା ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋହି ନେଉଥିଲା କାଳକ୍ରମେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯେମିତିକି ତୁମର ଗଧ ଘୋଡ଼ା ଖଚ୍ଚର ବଳଦ ମଇଁଷି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରବାହୀ ପଶୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲା କାହିଁକିନା ତୁମମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଥିବ ହଁ କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଟାଣିବା ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଏବେ ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ନେଇପାରିଲା ହଁ କି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସୁବିଧା ହେଲା ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସହଳ ପହଞ୍ଚିଲା ହଁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ପରିବହନ ଆଉ ପରିବହନ ଜନିତ ଇତିହାସ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ବା ଭାର କାନ୍ଧେଇ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଜାଳେଣୀ କାଠ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୋହି ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କାହିଁକିନା ଦେଖାଯିବ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ କେଉଁଠି ହଁ କି ନାହିଁ ମଣିଷ ହାତ ଟଣା ରିକ୍ସା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ରିକ୍ସା ଟ୍ରଲି ଆଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ହଁ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠି ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇଥିବ ହଁ କି ନାହିଁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସବୁ ଟଣା ରିକ୍ସା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ରିକ୍ସା ଏସବୁ ଟ୍ରଲିର ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଏବେ ବି ହଁ କି ନାହିଁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ପରିବହନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଁ କି ନାହିଁ ଏବେ ବେଶୀ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଇଛି ଏବେ ତ ଆହୁରି ଆସିଗଲା ତୁମର କ'ଣ ଇଭି ହଁ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଆସିଗଲା ଇଏ ତ ଆହୁରି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସହ ତୁଳନୀୟ ହଁ କି ନାହିଁ ଯେମିତି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହେଲା କି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଉପଭୋକ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ତ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଉପଭୋକ୍ତା ବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ନା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ ତୁମେ ସେ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ କଥା ଜାଣିଥିବ ହଁ କି ନାହିଁ ଏଇ ତ ସମ୍ପର୍କ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସୁବିଧାରେ ହୋଇପାରୁଛି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରିଟେ ହେଉଛି ହଁ କି ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଁ କି ନାହିଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର ହୋଇ ଏକତା ଭାବ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ହଁ କି ନାହିଁ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ ଯଦି ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଧର ତୁମେମାନେ ହେଲ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ତୁମେ ଧର ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇଥାଅ କି କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଅ ସେଠି ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପାଇଯାଅ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଟେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଭଳି ଲାଗେନି ପୁରା ଆପଣା ଲାଗେନି ଅଚିହ୍ନା ଜାଗା ଅଚିହ୍ନା ଭାଷା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଦେଖା ହେଇଯିବ କେମିତି ଲାଗେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବାସ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହଁ କି ନାହିଁ ମାନେ ତୁମର ପରିବହନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାତୃଭାବ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ହେଲା କି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିଦିଏ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି ଫଳରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ଖଣି ଖାଦାନରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇପାରୁଛି ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଛି ହଁ କି ନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନଥିଲା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ହଁ କି ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଥିଲା ସେସବୁ ଆଜି ବିକାଶ ହୋଇପାରୁଛି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରୁଛି ବା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଛି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଜାଳେଣୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ହେଉଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇ
ପାରୁଛି। ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ, ମାଲ ପରିବହନ ବଣ୍ଟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପରିବହନ ତିନୋଟି ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥଳ ପରିବହନ, ଜଳ ପରିବହନ, ଆକାଶ ପରିବହନ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ପରିବହନ, ଜଳରେ ପରିବହନ, ଆକାଶ। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ପରିବହନ ପୁଣି ତୁମର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଅଛି, ରେଳ ଚଳାଚଳ ଅଛି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଜଳପଥରେ, ଆକାଶ ପଥ ଚାଳ। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶକୁ ନେଇ ଭାରତରେ 5 ପ୍ରକାର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶକୁ ନେଇ ଭାରତରେ 5 ପ୍ରକାର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସଡ଼କ ପଥ, ରେଳପଥ, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍, ଜଳପଥ, ଆକାଶ ପଥ। ତାହେଲେ ସଡ଼କ ପଥ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ସଡ଼କରେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା ସଡ଼କ ପଥ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ପକ୍କା ହେଇଥାଉ ବା କଚା ହେଇଥାଉ ବା ପିଚୁ ହେଇଥାଉ, ଯେମିତି ବି ହେଇଥାଉ, ସଡ଼କ ପଥ ସମସ୍ତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେ ସଡ଼କ ପଥଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସଡ଼କ ହେଇପାରେ ବା ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ହଁ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅଛି ତୁମର ସବୁ ରାସ୍ତାର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ଦେଶ ରାଜପଥ, ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ପଥ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଭାରତର ସଡ଼କ ପଥ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଦେଶରେ ସଡ଼କ ପଥ ନିର୍ମାଣ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଏବଂ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗାଁ ମଝିରେ, ମାନେ କ'ଣ ସହର ମଝି ଭାଗରେ ଥିଲା। ରାସ୍ତାକୁ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଂ ରୋଡ଼ ଥିଲା, ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା, ସେ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ହଁ କି ନାହିଁ? ଏସବୁ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ଅଶୋକ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଶାସକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ସଡ଼କ ପଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲ ରାଜୁତି କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଜିର ଅନେକ ସଡ଼କ ପଥ ସେହି ମୋଗଲ ଯୁଗର ସଡ଼କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଶେରଶାହଙ୍କ ଅମଳରେ ପୂର୍ବରେ କୋଲକାତା ଠାରୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମରେ ପେଶୱାର, ହେଲା ଅଧୁନା ଯେଉଁଟା ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଡ଼କ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରକ୍ ରୋଡ଼, ହେଲା କି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରକ୍ ରୋଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଆୟତନ, ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ସଡ଼କ ପଥ ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦୂରତ୍ୱ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ଜିନିଷପତ୍ର ପରିବହନ ସୁବିଧାଜନକ। ବାକି ଯଦି ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର, ସଡ଼କ ପଥଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ସେ ପାଇଁ ରେଳପଥ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ସଡ଼କ ପଥ ନିର୍ମାଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରେଳ ପରିବହନ ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍। ହଁ କି ନାହିଁ? ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରେ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଘର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ରେଳପଥ ତ ଆମେ ଘରକୁ ଘର କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା ନା, ତା ପାଇଁ କେବଳ କ'ଣ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହିଁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୟଶୀଳ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ପଚି ଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତି ପନିପରିବା ହୋଇପାରେ, ଫଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପରିବହନ ସଡ଼କ ପଥରେ କରାଯିବା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, କାହିଁକିନା ତା ଦ୍ୱାରା ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରୀ ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ପରିବହନ କରାଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଡ଼କ ପଥ ରେଳପଥ ତୁଳନାରେ କମ୍ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ସଡ଼କ ପଥ ସେ ଜାଗାରେ ଏଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହଁ କି ନାହିଁ? ରେଳପଥ ହିଁ ବେଟର୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହଁ କି ନାହିଁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ସଡ଼କ ପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 59.32 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର। ହେଲା କି? ଏ କଥାଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଡ଼କ ପଥ କେତେ, ହେଲା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ସଡ଼କ ପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 59.32। ମନେ ରଖିବେ ଫିଗରଟା, 59.32 କିଲୋମିଟର। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍କା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତଥା ପକ୍କା ସଡ଼କ ସହିତ କଚ୍ଚା ସଡ଼କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଠିକ୍ ନା? ସଡ଼କ ପଥ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏଇଟା ବି ତୁମର ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟଟା କହିଛି, ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ହେଲା କି? ଭାରତର ସଡ଼କ ପଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ, ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ପଥ, ମେଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୋଡ଼, ସେମିତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ପଥ, ରୁରାଲ୍ ରୋଡ଼, ସୀମାନ୍ତ ସଡ଼କ ପଥ, ବର୍ଡ଼ର ରୋଡ଼୍ସ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରାଜମାର୍ଗ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ୍ ସୁପର ହାଇୱେ, ସେମିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ, ତ୍ୱରିତ ରାଜମାର୍ଗ, ହଁ କି ନାହିଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତାର ଏମିତି ସବୁ ଡିଭିଜନ୍ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଭଲକି ବୁଝିବା ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜଧାନୀ, ପ୍ରଧାନ ସହର, ଶିଳ୍ପ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ
बंदर गुड़िक संजोग करें। मोटामोटी बुझीगले जातीय राजपथ किसी बड़ कथा नुहे। जातीय राजपथ राज्य गुड़िक राजधानी प्रधान सहर शिल्प खनि अंचल बंदर गुड़िक जो रास्ता कनेक्ट करता है ताको आम जातीय राजपथ कह। यही सड़क पथ निर्माण रक्षणाबेक्षण केंद्र सरकार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ठीक है CPWD उपर न्यस्त थाए। ताले एक कथा भी मन रखापी पड़ो है कि ये सड़क पथ निर्माण रक्षणाबेक्षण कार्य किए कौन ना केंद्र सरकार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ठीक अच्छे। आम देश में प्राय 1,42,000 किलोमीटर दैर्घ्य जातीय राजपथ अच्छे हाँ कि नहीं अर्थात 1,42,000 किलोमीटर। तो ये फिगरटा को मन रखते चेष्टा करेंगे ये दैर्घ्य राजपथ अच्छे। ये पथ दे देशर शतकड़ा प्राय 40% यात्री आ माल परिवहन होता है है ये पथ दे देशर शतकड़ा 40% यात्री आ माल परिवहन होता है। 16 नंबर जातीय राजपथ कोलकाता बाहरी आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर दे चेन्नई पर्यंत जाइए कि तुम यहाँ मन रखियो कहीं आम ओडिशा पिला बहुत बढ़िया आंसर। 16 नंबर जातीय राजपथ कोलकाता बाहरी आम राज्य राजधानी भुवनेश्वर दे चेन्नई पर्यंत जाइए 16 हाँ कि नहीं। कलिकतार बाहरी आसनसोल कानपुर दिल्ली आदि सहर दे अमृतसर पर्यंत जाइथिबा ग्रांड ट्रक रोड देशर सर्वपुरातन जातीय राजपथ हाँ कि नहीं यहाँ ही मन रखियो है कि कलिकतार बाहरी आसनसोल कानपुर ही दिल्ली पर्यंत दिल्ली दे अमृतसर जो चाहिए पंजाब अमृतसर से रास्ता है ग्रांड ट्रक रोड है कि भारतर दीर्घतम जातीय राजपथ NH 44 कौटू के ना श्रीनगर ठारू कन्याकुमारी है। भारत मैप रे तुम देखिपर श्रीनगर रु कन्याकुमारी पूरा लंब है कि दीर्घतम यार दैर्घ्य केते ना 3,745 किलोमीटर ठीक अच्छे। कार ये जो NH 44 दैर्घ्य अच्छे 3,750 किलोमीटर दैर्घ्य विशिष्ट ठीक अच्छे। यहाँ देखिपु ये तुम देख ये श्रीनगर रु कन्याकुमारी पर्यंत पूरा ए लाइन ठीक अच्छे। तापर सेकेंड रे कौन थिला राज्य राजपथ ना देख राज्य राजपथ गुड़िकर निर्माण रक्षणाबेक्षण राज्य सरकार हाथ थाए। ताले राज्य सरकार कौटा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है यार हाथ थाए। राज्यर राजधानी को विभिन्न जिलार सदर महकुमा प्रधान सहर शिल्प केन्द्र गुड़िक संजोग करवा ये हूँ राज्य राजपथ। देश में प्राय 1.7 लाख किलोमीटर दैर्घ्य राज्य राजपथ अच्छे। महाराष्ट्र रे राज्य राजपथर परिमाण सबुठारु अधिक यह प्राय 33,705 किलोमीटर। ये कथाटा भी मन रखियो महाराष्ट्र सबुठ अधिक केते 33,705 किलोमीटर। या पछो कर्णाटक राज्य राजपथ दैर्घ्य 20,738 किलोमीटर। तापर आसला जिला सड़क पथ मुख्य जिला सड़क गुड़िक संपृक्त जिलार सदर महकुमा को यार प्रधान सहर ब्लॉक तहसील बड़ बड़ ग्राम सहित संयुक्त करथाए। बर्तमान यार रक्षणाबेक्षण दायित्व जिला परिषद को दिखाई। देश में प्राय 6,03,292 किलोमीटर ये फिगर गुड़ा मन रखियो इंपोर्टाट किलोमीटर दैर्घ्य जिला सड़क पथ रही। जीवा ग्राम्य सड़क गुड़िक निकटवर्ती सहर बजार गुड़िक संजोग करथाए। यह बर्तमान प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनार अंतर्भुक्त करा है कि प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क निर्माण अधीन 5,000 जनसंख्या विशिष्ट ग्राम्य गुड़िक तार प्रधान सहर सहित कंक्रीट रास्ता द्वारा संयुक्त है। ग्राम्य सड़क अर्थ देखिए ग्राम्य सड़क गुड़िक निकटवर्ती सहर और बजार गुड़िक संजोग कराई हाँ कि नहीं। या बर्तमान प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनार अंतर्भुक्त कराई हाँ कि नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क निर्माण योजना अधीन 5,000 जनसंख्या विशिष्ट ग्राम गुड़िक तार प्रधान सहर सहित कंक्रीट रास्ता पिच रास्ता बुझीपार कंक्रीट जोटा सीमेंट बाली चिप्स हाँ कि नहीं रास्ता द्वारा संयुक्त कराई। ओडिशार ग्राम्य सड़क पथर दैर्घ्य प्राय 26 लाख किलोमीटर हाँ कि नहीं। तापर आसला स्वर्ण चतुर्भुज महाराज मार्ग जोटा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे यह द्वारा दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई देखिपार दिल्ली कलिकता चेन्नई मुंबई यहाँ स्वर्ण चतुर्मार्ग देखा पूरा चतुर्भुज स्टाइल अच्छी 1 2 3 4 हाँ कि नहीं। तो यह द्वारा दिल्ली कलिकता चेन्नई आउ मुंबई सहर गुड़िक परस्पर सहित संयुक्त यार दैर्घ्य हूँ 5,840 किलोमीटर ठीक अच्छे। स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग तापर आसला उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अलिंद देख उत्तर दक्षिण
ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ, ଏ ଯେଉଁ ଅଳିନ୍ଦ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା କି ଉତ୍ତରରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡୁର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ହେଲା କି ପଶ୍ଚିମରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ଆସାମର ଶିଲଚର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ରୁ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଅଳିନ୍ଦ ନାମରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7300 କିଲୋମିଟର ହେଲା, 7300 କିଲୋମିଟର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କରିଡର ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଦେଶର 10ଟି ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା? କାଣ୍ଡଲା, ମାର୍ମାଗାଓ, ମାଙ୍ଗଲୋର, କୋଚି, ତୁତିକୋରିନ୍, ଚେନ୍ନାଇ, ଏନର ହେଲା, ଏନରଟା ଯେଉଁଟା ତାମିଲନାଡୁର ଅଛି, ଯେମିତି ବିଶାଖାପାଟଣା, ପାରାଦୀପ, ହଳଦିଆ। ତାହେଲେ ଏଇ ତାମିଲ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜମାର୍ଗ ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମହାରାଜମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତା, ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ ଗମନାଗମନ, ପରିବହନ ସମୟ ଦୂରତା ହ୍ରାସ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସୀମାନ୍ତ ସଡ଼କ ପଥ। ସୀମାରେ ହେଲା କି 1960 ମସିହା ପରଠାରୁ ସୀମାନ୍ତ ସଡ଼କ ସଂସ୍ଥା ହେଲା କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବଡ଼ ରୋଡ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସୀମାନ୍ତ ସଡ଼କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମନାଲି ଠାରୁ ଲାଦାଖର ସଦର ମହକୁମା ଲେହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଡ଼କ ପଥ। ଠିକ୍ ନା? ମାତ୍ର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଶିପକିଲା ଗିରିପଥ ଦେଇ ସିମଳା ଓ ଉତ୍ତର ପଟେ ଏକ ରାଜମାର୍ଗ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ଘନ ଅରଣ୍ୟ, ଅସହ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମାନ୍ତ ସଡ଼କ ସଂସ୍ଥା ଏସବୁ ସୀମାନ୍ତ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ସେ ଲେବର ଗୁଡ଼ା କାମ କରିକି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ୱରିତ ରାଜମାର୍ଗ। ଦ୍ରୁତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଉଚ୍ଚମାନର 6 ରୁ 8 ଲେନ୍। 6 ରୁ 8 ଲେନ୍ ବୁଝୁଛ ନା? ଏକାଥରେ 6ଟା ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁଥିରେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସବୁ ଥିବ। 8 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ ବା ତ୍ୱରିତ ରାଜମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ 12 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ କେତେ? 1652 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା 2020 ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଗ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ତ୍ୱରିତ ରାଜମାର୍ଗ, ଇଏ ମନେ ରଖିବ। ସେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ମିରଟ ତ୍ୱରିତ ରାଜମାର୍ଗ ମନେ ରଖିବ। ମୁମ୍ବାଇ ପୁଣେ ତ୍ୱରିତ ରାଜମାର୍ଗ। ସେମିତି ଆସିଲା କଲିକତା ଆଉ ଦମଦମ ହେଲା କି କଲିକତା ଦମଦମ ବିମାନ ବନ୍ଦର ତ୍ୱରିତ ରାଜମାର୍ଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସୁକିନ୍ଦା ତ୍ୱରିତ ରାଜମାର୍ଗ, କୋଲକାତା ଦୁର୍ଗାପୁର ତ୍ୱରିତ ରାଜମାର୍ଗ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗ୍ରା ତ୍ୱରିତ ରାଜମାର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା 1350 କିଲୋମିଟର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ କାମ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜମାର୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ରହିଲା କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗ। ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ଦେଶର ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଯାନବାହନର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ ସରବରାହକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗ କାହା ସହାୟତାରେ? ନା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାସ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିଛି। ଉକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ସଡ଼କ ପଥ ତା ଜନିତ ଯାହା ବି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ରେଳପଥ ଆଉ ଆକାଶ ପଥ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରେଳପଥ ତୁମର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଏସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପରିବହନ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଣିଜ୍ୟର ମାନିନିୟ ଇଏ ତୁମର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ, ହଁ କି ନାହିଁ? ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ। ୟା ପରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆଣିବା ରେଳପଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କର ହେଲା କି। ଧନ୍ୟବାଦ।